కాఫీ తాగడమే ఎక్కువ. ఇప్పుడు క్యాపిచినోలు కొడతాదో ఇది ఒకటి అనుకుంటే నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా లాటే ఆర్ట్ వేయడం రాదు. సో అది కూడా నేర్చుకో. ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ బ్రెవిల్ కాఫీ మెషిన్ తీసుకున్నాను. నేను తీసుకున్న దగ్గర నుంచి ప్రతిరోజు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నా మంచి పర్ఫెక్ట్ కాఫీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కోసం. సో దానికోసం డిఫరెంట్ గ్రైండ్ సైజ్ సెట్ చేసుకుంటూ చాలా కాఫీలు వేస్ట్ అయినాయి. బట్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్టిల్. మంచిగా రావడం కోసం ఇప్పుడు నేను కాఫీ క్లాస్కి రిజిస్టర్ చేసుకున్నా. వాళ్ళు టీచ్ చేస్తారు. ఒక్కొక్క కాఫీ బీన్స్కి ఒక్కొక్క గ్రైండ్ సైజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డార్క్ రోస్ట్, మీడియం రోస్ట్, లైట్ రోస్ట్, వీటన్నిటికీ డిఫరెంట్గా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫైనర్గా గ్రైండ్ చేయాలి, కొన్ని కోర్సర్గా గ్రైండ్ చేయాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి కాఫీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సో నేను ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క గ్రైండ్ సైజ్ సెట్ చేసుకుంటూ పుల్ చేస్తూ ఉన్నా. బట్ రీసెంట్గా ఒక కాఫీ బీన్స్ తీసుకున్న, బ్లూ బాటిల్ కాఫీ బీన్స్ అని. బట్ అది మాత్రం కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది, ఆల్మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. ఆఫ్టర్నూన్ 1:30కి క్లాస్ ఉంది. దానికోసం మనం కాఫీ మెషిన్ మనదైనా తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు, లేదా వాళ్ళ దగ్గర ఉండే దాంతో నేర్పిస్తారు. దానికంటే ఫస్ట్ ఈ మెషిన్ బాక్స్లో ప్యాక్ చేసి మనము తీసుకెళ్ళాలి. So, what do you want to think here as you're getting ready to pull shots? It's like we said for the Lungo. Just because it's a bigger shot doesn't mean it should take longer. I actually have some recipes over here. I kind of hid them. But all three of these shots took around 30 seconds. There's like some wiggle around that number. But they were all around 30 seconds. Nothing was taking a minute to pull. Nothing was taking 10 seconds to pull. Exactly. So there's fewer holes there. So there's less room for the liquid to escape. So it builds up more. I stopped using this one because I had to manually stop it myself. And then it was, yeah. They give you a habit. But is it bad? Are we just optimizing for the water weight or for the weight, or are we doing 30 seconds? Optimize for Round that up. or the liquid phase. Just like a little bit. Otherwise, someone else can taste some with it. So think to yourself, like, is this the kind of coffee I want or not? And if you don't like it, figure out what you don't like about it. So try to file it away. So like that shot took like 7 ratio, and how that ratio tastes and feels. Think about how long it took, how that tastes and feels, and start trying to find some patterns. So pull a few shots. That one again? Okay. And I do that like on the second. And if it's ever dropping down and like you want this, like you just take a cup out. Yeah. Try to get a total of at least 3 shots pulled so we The 34 grams. How do I get out of the terrible? Still terrible.
just half was fine. We did not If know. you want to get really picky and So see we're up to 17. Is that faster than the last one? A little bit. What change did you make? We went down I on mean, the it always rice settled was. down. Down, like, so you made it finer? Yeah, we were trying to get a ఫస్ట్ షాట్కి ఇప్పటికి రెండో షాట్ ఇది చాలా బాగుంది. సో కొంచెం బిటర్నెస్ తగ్గింది, సవర్ టేస్ట్ కొంచెం తగ్గింది. సో దిస్ ఈస్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ బెటర్. In a very beginning of few seconds, I would see that the thickness dropping, and then later it's more watery. But eventually there is a lot difference than the first But one. like, well, I wanted to go. This is fun. I think the body or the way that it feels, this one is a little heavier than that first one. This has been, it dried out my tongue, like astringent. Okay. It depends, but yeah, well, we're This gonna talk one about has a little time in bit a second, more- and yeah, we should I think generally you're right, the leave sourness isn't quite as strong. So that shows you how much fine. So you want to get a whirlpool. Here we go. So here's a whirlpool. And this paper tearing sound is me adding texture. So that's me turning it from liquid milk into a latte. మొత్తానికి క్లాస్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇట్స్ ఓవరాల్ ఇంట్రెస్టింగ్. గ్రైండ్ సైజ్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, మెషిన్ని ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి. సో ఓవరాల్గా వర్తే అని చెప్పచ్చు మనీకి. 2 hours క్లాస్, అది $150 టోటలీ వర్త్ ఇట్. ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేయలేకపోయినా లోపల, ఎందుకంటే ఇది మౌంట్ చేయడానికి ప్లేస్ సెట్ అవ్వలేదు. చేత్తో అలా రికార్డ్ చేసా, ఇంకెందుకు మళ్ళీ నేను కాఫీ చేయాలి కాబట్టి బోత్ హ్యాండ్స్ యూస్ చేస్తాం. సో అందుకు కుదరలేదు. కొన్ని కాఫీ నోట్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏ కేటగిరీలో కొన్ని బీన్స్ ఉంటాయి, అవి సవర్ టేస్ట్ ఉంటాయి, కొన్ని బిటర్ టేస్ట్ ఉంటాయి, కొన్ని స్వీట్ టేస్ట్ ఉంటాయి. సో అదంతా ఇప్పుడు కాఫీ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం కదా, దాని నుంచి ఆ టేస్ట్ డిఫర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ 18 grams వేసినాము మెషిన్లోకి, సో మనకి 36 grams, అట్లీస్ట్ 36 grams అవుట్పుట్ రావాలి. అంటే 36 grams ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎస్ప్రెసో లిక్విడ్ మనకి రావాలి. అలా 1:2 రేషియోలో మనకి వస్తే అది పర్ఫెక్ట్ రేషియో అని చెప్తారు. బట్ అది కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ పర్సనల్ టేస్ట్. సో ఇప్పుడు కొందరికి 30 grams వస్తుంది, కొందరికి 40 grams ఎక్స్ట్రా చేస్తారు. సో అది వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ టేస్ట్ అనేది. బట్ ఓవరాల్గా ఒక మనం స్టాండర్డైజ్డ్గా చెప్తారు కదా, ఓకే ఇది ఇంత ఉంటే ద బెస్ట్ మరి. సో అలా 1:2 రేషియో అనేది యూనివర్సల్ మెజర్మెంట్ ఫర్ ఎస్ప్రెసో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాఫీ షాప్స్ మనం వెళ్ళినప్పుడు క్యాపుచినో అలా అడిగినప్పుడు, సో వాళ్ళు రేషియో ఎట్లా మెజర్ చేస్తారంటే 1:2 రేషియో వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు పర్ఫెక్ట్ కాఫీకి. సో అట్లాంటివన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ మన మెషిన్ అంతా సెట్ చేసుకొని మన కాఫీ బీన్స్తో మనం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి అన్నీ సెట్ చేసుకుని కాఫీ మంచిగా పెట్టుకోవాలి. డిఫరెంట్ కాఫీ బీన్స్ ట్రై చేస్తుంటే మనకి ఆ కాఫీ నోట్స్ అనేవి తెలుసుకోవచ్చు. స్టార్టింగే ఫస్ట్ సిప్కే ఓకే ఇది బిటర్ ఉంది, ఇది సవర్, ఇది స్వీట్, చాక్లెట్ నోట్స్, ఫ్రూటీ ఫ్లేవర్, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పడం చాలా కష్టము. ఓవర్ ద టైం నువ్వు ఒక 50 కాఫీస్ 100 కాఫీస్ తాగినప్పుడు ఆ ఎస్ప్రెసో షాట్ అప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. స్టార్టింగే డైరెక్ట్ ఎస్ప్రెసో షాట్ తాగాలంటే చాలా కష్టము, ఎందుకంటే అది ఫుల్ బిటర్గా ఉంటుంది, కొంచెం సవర్గా ఉంటుంది. సో అంత ఎంజాయ్ చేయలేము. మనం మిల్క్తో తాగుతాం కాబట్టి ఇవన్నీ పెద్దగా కనిపించవు. ఇంకా ఇది ఒకటి అనుకుంటే నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా లాటే ఆర్ట్ వేయడం రాదు. సో అది కూడా నేర్చుకోవాలి మెల్లగా, ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి చేద్దాం. ఇంతకుముందు మనం బ్రూ కాఫీ తాగడమే ఎక్కువ, ఇప్పుడు క్యాపుచినోలు, కొడతాదో, ఎస్ప్రెస్సో షాట్లు అంటే
పెద్ద ఇదే ఇంకా ఎన్నిటికంటే బ్రూ కాఫీ మేల్రా అంటారు కొందరు, బట్ స్టిల్ బ్రూ కాఫీనే ఇంకా ఇవి డిఫరెంట్. రీసెంట్గా కాఫీ షాప్స్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసిన. ఎవ్రీ వీకెండ్ కానీ లేదా ర్యాండమ్గా అప్పుడప్పుడు ఏదైనా కాఫీ షాప్కి వెళ్ళి కాఫీ ట్రై చేయడం, క్యాపుచినో. సో అది కూడా కొంచెం తెలుస్తుంది ఆ టేస్ట్. ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో ర్యాండమ్ క్యాపుచినో తాగుదాం బయట అది అనుకుంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టుని కాదు. జస్ట్ ఏదో ఓకే క్యారమెల్ లాటే తాగుతూ అట్లా స్వీట్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నా. బట్ స్లోగా ఒక 3 months or 4 months బ్యాక్ నుంచి ఏమో అట్లా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, తాగుదాము ఇట్లా కాఫీ, హాట్ కాఫీ, ఎస్పెషల్గా ఎస్ప్రెస్సో కాదు క్యాపుచినో ట్రై చేయాలని విత్ మిల్క్. అట్లా ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇంతకుముందు అన్నీ ఒకటే అనుకుంటున్నా కానీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో మెల్లగా ఒక్కొక్కటి ట్రై చేస్తూ మనకి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటే మనకి నచ్చుతుంది. పక్కా డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది, మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. స్టార్టింగ్ నేను కాఫీ ఎందుకు తాగేటోడిని కాదంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫుల్గా హాట్ కాఫీ తాగేటోళ్ళు. చాలా హాట్ ఉన్నా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా తాగేటోళ్ళం. మనము చల్లగా తాగేటోళ్ళము. వాళ్ళతో బయట పోయినప్పుడు ఆ కాఫీ వాళ్ళు చాలా 2 minutes మ్యాక్సిమం 5 minutes లోపు తాగేస్తున్నారు మొత్తం అందరూ. నేను మాత్రం 15 minutes 20 minutes బట్టే తాగడానికి. అందుకు అరే మన వల్ల లేట్ అయిపోతుంది ఇదంతా, బయటికి మళ్ళీ తిరగడము, వీళ్ళందరూ తాగేస్తున్నారు మన కోసం ఒక్కటే కూర్చుంటున్నారు అనేసి ఇంకా నేను స్టాప్ చేసేసా తాగడమే కాఫీ. ఇంకా ఎప్పుడైనా తాగాలి అనుకుంటే కంప్లీట్గా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఫాస్ట్గా తాగేటోడిని. సో ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా అంతే, ఫుల్గా మా అమ్మ ఎప్పుడన్నా బూస్ట్ అట్లా ఏదన్నా చేసిస్తే ముందే చల్లగా అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయడం, తర్వాత వెళ్ళి తాగడం. సో అట్లా. బట్ ఇప్పుడు చేంజ్ అయినాం కొంచెం మెల్లమెల్లగా, బేబీ స్టెప్స్ అంతే. వీకెండ్ అయితే చాలు ఫుల్ ట్రాఫిక్. నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి 20 minutes అనుకున్నా కానీ ఇది 45 minutes చూపిస్తుంది ఈ ట్రాఫిక్ వల్ల. యాక్చువల్గా 15 minutes 20 minutes డ్రైవ్, బట్ ఈ వీకెండ్ కాబట్టి ఫుల్ రష్. సో ఇంకేం చేయలేం, అలా ఉండిపోవాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక లాటే క్లాస్కి వెళ్తే సెట్. ఇంకా లాటే ఆర్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇది తెచ్చుకున్నంత మాత్రాన బయటికి పోవారా అంటే పోతాం, అది వేరు ఇది వేరు. వీక్ డేస్లో కాఫీ తాగాలనిపించినప్పుడు ఇంట్లోనే చేసుకోవడం, తాగడం. ఓవరాల్ ఇది ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్, బాగానే ఉంది ఇప్పటికైతే. ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో ఇట్లా ముచ్చట చూడాలా. బట్ ఇంట్లో కాఫీ మెషిన్ ఉంటుంది కాబట్టి నో వరీస్. అది చూసినప్పుడన్నా ఓకే చేసుకొని అట్లా తాగుదాంలే అనిపిస్తుంది. సో మొత్తానికి ఇంటికి వచ్చేసి మొత్తం సెట్ చేసేసా, కాఫీ మెషిన్, యాక్సెసరీస్, గ్లాసెస్ అన్నీ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే.